Good morning to all of you. Good morning. Okay, so last lecture, what happens? That any problem is there? Now today we have to discuss one important point. Now this is our third chapter, and from third chapter this is 5 marks question. ठीक आहे, तर तुम्हाला माहिती की आपण ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन एक्झाम दोन्ही एक्झाम कन्सिडर करून हे डिस्कस करतोय. So you know that in case of first chapter, Hall effect derivation is the point which is having 5 marks weightage. In case of second chapter, the derivation for interplanar distance is the 5 marks question. And for this third one, this point is 5 marks question, that is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. तर याचा अर्थ काय? फॅक्टर्स अफेक्टिंग मीन्स व्हॉट आर द फॅक्टर्स विच अफेक्ट द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स और अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग अँड देअर रिमेडीज म्हणजे काय? त्याच्यावरची उपाय. म्हणजे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत जे अफेक्ट करतात कशावर? अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्सवर, आणि आपण ते कसे मिनिमाइज करू शकतो, अवॉइड करू शकतो, म्हणजे त्याच्यावरचे उपाय आपल्याला डिस्कस करायचे. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay, so last lecture I have given one task to you. If you remember, anyone is ready to tell the 8 requirements? I am not expecting all 8, whatever you have prepared, but condition काय की तुम्ही ते न बघता सांगावं. Anyone is ready? Okay, anyone want to share? You can tell in different sequence, no problem, and you can tell 2, 4, 6, no problem. If you tell all 8, then it's a good. So I will give you 2 minutes. Anyone want to share this? Anyone want to take the initiative? You unmute yourself and start telling the basic requirements. But the condition is, तुम्ही जर स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर स्लाइड बघू नका ती, किंवा नोटबुक मध्ये लिहिलं असेल तर न बघता सांगायचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. आय एम एक्सपेक्टिंग ॲटलिस्ट 1, 2, 3, not all 8. If you have prepared, then no problem. Anyone? Hello, sir. Ha. There should be no echelon. Ha. There should be no echelon effect. Any other student want to share something? Okay, so maybe you have not prepared. No resonance within the building. Okay, no resonance within the building. Total quality of speech and music must be unchanged. Okay. There must be no confusion due to overlapping of syllable. Okay, good. So it is a human tendency, and I appreciate all that you have selected some simple and small lines. Is it right? Yes, sir. सगळ्यात बेस्ट काय असतं, सगळ्यात सोपं काय? आता हे मी वर्गात असताना सुद्धा एक्सपिरियन्स केलेलं आहे, की मी एक्सप्लेन केल्यावर जर म्हटलं विद्यार्थ्यांना की तुम्हाला एक 5 मिनिटं देतो, यातले कमीत कमी 2 रिक्वायरमेंट प्रिपेअर करा, तर स्टुडंट कुठल्या प्रिपेअर करायचे? या 2. बरोबर आहे. नो इकेलॉन इफेक्ट, नो रेझोनन्स विद इन द बिल्डिंग, सिम्पल अँड इझी. इज इट राईट? Yes, sir. ठीक आहे, तर आय विल गिव्ह 1 मोर डे टू यू. आय विल गिव्ह 1 मोर डे टू यू. यू कॅन प्रिपेअर दिस. हे मी का इन्सिस्ट करतोय तुम्हाला, कारण का आता जो पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहेत ते डिस्कस केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की या रिक्वायरमेंट किती महत्त्वाच्या आहेत. या जर तुम्ही परफेक्ट केल्या तर याचा बेस घेऊन तुम्ही तो मोठा क्वेश्चन किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह पॉईंट आहे तर तो इझिली हँडल करू शकताय. सो एनिवेज, गुड इफर्ट्स. आय कॅन ॲप्रिशिएट दोज हू हॅव पार्टिसिपेटेड or taken initiative. So I request all now you start preparing these basic requirements.
नाव लेट अस डिस्कस these things one by one. आता त्याच रिक्वायरमेंट्स फक्त इथे रिफ्लेक्ट केल्यात डिटेलमध्ये आणि त्याचे उपाय सांगितलेले किंवा रेमेडीज सांगितलेले. So let us start by title factors affecting the architectural acoustics and their remedies or remedy. By acoustically good hall, we mean that in which every syllable or musical notes or note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies away to make room free for the next syllable or group of notes. तर याचा थोडक्यात अर्थ काय? तर अकॉस्टिकली गुड हॉल म्हणजे एक्झॅक्टली काय? तर तिथला जो म्युझिकल नोट्स असतील किंवा ते वॉवल साऊंड्स असतील तर ते ऑडिबल लेवलपर्यंत आणि चांगल्या आवाजात हे सगळ्या पॉईंटपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. अँड हे लास्टचा अर्थ काय? क्विकली डाईज ऑलवेज टू मेक रूम फ्री. क्विकली डाईज ऑलवेज याचा अर्थ काय? तर मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स झाले नाहीत पाहिजेत. थोडे रिफ्लेक्शन असावे, थोडं ॲब्सॉर्प्शन असावं. जर मल्टिपल रिफ्लेक्शन असेल तर ते कन्फ्युजिंग होणार. सो क्विकली डाईज ऑलवेज मीन्स तिथल्या तिथंच ते रिफ्लेक्शन कमीत कमी वेळात संपावं. अँड मेक रूम फ्री फॉर नेक्स्ट सिलेबल ऑर ग्रुप ऑफ नोट्स. म्हणजे काय? तर पुढच्या नोट्स किंवा पुढच्या स्पीचच्या ज्या लाईन्स आहेत तर त्या आपल्याला ऐकू याव्यात. तर याच्यासाठी या कंडिशन्स आहेत. सो फॉलोइंग फॅक्टर्स अफेक्ट द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. आता कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे या अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्सवर अफेक्ट करतात आणि त्याचे उपाय. तर ते प्रत्येक वेळेस काय असणार आहे? एक पॉईंट असणार आहे आणि त्याच्यावरचे उपाय असे आपण डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट इज रिव्हर्बरेशन. So you know that what is meant by reverberation. Reverberation is nothing but persistence or prolongation of sound even after source stopped emitting sound. That definition we have discussed in detail. Now let us understand this in detail. In a hall, if the reverberation is large, there is overlapping of successive sound, which results in a loss of clarity. Okay, so I can underline this. You can get the reference for this. Large loss of clarity in hearing. However, if the reverberation is very small, so here S is missing. However, if the reverberation is very small, the loudness is inadequate. Thus, the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small. The preferred value of the time of reverberation is called the optimum reverberation time. ठीक आहे. तर आता चौथी रिक्वायरमेंट काय आहे आपली? बेसिक रिक्वायरमेंट. Reverberation should be quite proper, neither too large nor too small. Time of reverberation for music is 1 to 2 seconds. For speech it is 0.5 to 1 second. तर त्यामध्ये आपण हे शब्द वापरलेले, neither too large nor too small. ठीक आहे. आता याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय ते आपण इथं लिहिलेले. इन अ हॉल इफ द रिव्हर्बरेशन इज लार्ज. जर हॉलमध्ये रिव्हर्बरेशन जास्त असेल, देर इज ए ओव्हरलॅपिंग ऑफ सक्सेसिव्ह साऊंड विच रिझल्ट्स इन लॉस ऑफ क्लॅरिटी. म्हणजे काय? तर इथं काय होतं? ओव्हरलॅपिंग होऊन क्लॅरिटी मिसिंग असते इन हिअरिंग, ऐकण्यामध्ये किंवा आवाजामध्ये. हाऊ एव्हर इफ द रिव्हर्बरेशन इज व्हेरी स्मॉल. जर रिव्हर्बरेशन कमी असेल, द लाउडनेस इज इनॲडिक्वेट. म्हणजे काय? इनॲडिक्वेट मीन्स नॉट सफिशियंट. म्हणजे लाउडनेस हा सफिशियंट नसतो तिथं. या केसमध्ये क्लॅरिटी असते कधी? जेव्हा रिव्हर्बरेशन कमी असेल किंवा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी असेल. क्लॅरिटी आहे पण आवाज जो आहे तो शेवटपर्यंत पोहोचत नाही. दॅट्स वाय इट इज written as loudness is inadequate. Inadequate means not sufficient. Adequate means sufficient. Inadequate means not sufficient. Thus, the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small. जास्त नसला पाहिजे आणि कमी नसला पाहिजे. काय असला पाहिजे मग? तो ऑप्टिमम असला पाहिजे. ऑप्टिमम याचा अर्थ काय? सफिशियंट किंवा व्हॉट एव्हर द रिक्वायर्ड. जी आपली रिक्वायरमेंट आहे तेवढा तो असावा. ठीक आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हॉट इज मीन बाय ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम? आपण रिव्हर्बरेशन तर शिकलोय, पण ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम म्हणजे काय? लक्षात येते का? Yes, sir. जास्त नकोय आणि कमी नकोय. जास्त झाला तर क्लॅरिटी मिसिंग होते, कमी झाला तर सफिशियंट तो राहत नाही. सफिशियंट याचा अर्थ काय? तर शेवटपर्यंत तो पोचणार नाही. पुढच्याच
ऑडियन्सला किंवा पब्लिकला तो ऐकू येईल आणि मागं तो पोचणार नाही. ठीक आहे. सो व्हॉट वी कॅन डू हिअर फॉर ॲडजस्टमेंट ऑफ दिस. सो नेक्स्ट इज द रिमेडी. ठीक आहे, इथे एक पिक्चर दिले, हे पण आपण एक्सप्लेन करूया. इथे पण पिक्चर दिले एक. सो व्हॉट आर द रिमेडीज? द रिव्हर्बरेशन कॅन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फॅक्टर्स. हे फॅक्टर्स आपण यूज करून काय करू शकतो, तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कंट्रोल करू शकतो. कसं? बाय प्रोव्हाइडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स विच कॅन बी ओपनड अँड क्लोज्ड टू मेक द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. म्हणजे काय, तर विंडोज किंवा व्हेंटिलेटर्स जे आहेत, व्हेंटिलेटर्स म्हणजे काय, तर वरचे झरोके, हॉल किंवा क्लासरूम मधले तुम्ही बघितलं असेल की झरोके म्हणजे काय, ज्याच्यामुळं हवा खेळती राहावी, त्याला म्हणतात व्हेंटिलेटर्स. सो विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स विच कॅन बी ओपनड अँड क्लोज्ड टू मेक द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. ते जर ओपन किंवा क्लोज केले तर त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला रिफ्लेक्शन आणि ॲब्सॉर्प्शन आहे ते ॲडजस्ट करता येतं. ठीक आहे. तर तुम्ही मे बी एक्सपिरियन्स केला असेल. बघा तुम्ही, एक हॉल आहे, एम्प्टी हॉल आहे, आणि जर तुम्ही दारं खिडक्या बंद असतील आणि जर तुम्ही तिथं साऊंड प्रोड्यूस केला तर तुम्हाला साऊंड कसा ऐकू येतो. आणि जर ते दारं खिडक्या ओपन असतील किंवा तो हॉल किंवा क्लासरूम किंवा ती खोली फुल ऑफ ऑडियन्स किंवा मटेरियल किंवा स्टोअर मटेरियल जर असेल तर त्यावेळेस साऊंड क्रिएट केला तर कसा ऐकू येतो बघा. मीन्स एम्प्टी हॉल ज्यामध्ये तुम्ही साऊंड क्रिएट केला तर तिथे तुम्हाला मल्टिपल साऊंड वेव्स आहेत तर त्या ऐकायला मिळतील, सिरीज ऑफ साऊंड वेव्स. आणि जर तो फुल ऑफ ऑडियन्स असेल किंवा तिथं मटेरियल असेल काही किंवा विंडोज ओपन असतील, डोअर्स ओपन असतील तर त्यावेळेसचा आवाज बघा, यामध्ये डिफरन्स असतो. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? तर हे ओपन किंवा क्लोज असतील त्याच्यानुसार साऊंड वेव्स रिफ्लेक्ट होतात किंवा पास होतात. देन डेकोरेटिंग द वॉल्स बाय पिक्चर्स अँड मॅप्स. जर वॉल रिफ्लेक्टिंग असेल तर त्यामुळं साऊंड वेव्ह जास्त रिफ्लेक्ट होणार. तर तिथं पिक्चर्स आणि मॅप्स आपण ॲड केले तर काय होणार, तिथं ॲब्सॉर्प्शन होणार काही प्रमाणात. युजिंग हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स. कर्टन्स म्हणजे काय, पडदे. आपण जर पडदे यूज केले घड्या असलेले विथ फोल्ड्स तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं, तर आपण हा रिव्हर्बरेशन टाइम येतो ॲडजस्ट करू शकतो. हॅव्हिंग फुल कॅपॅसिटी ऑफ ऑडियन्स. आत्ताच सांगितलं की ऑडियन्स जर फुल असेल तर रिव्हर्बरेशन टाइम वेगळा असतो, कारण का our human body is also a kind of absorber of sound. By covering floor with carpet, फ्लोअरला आपण कार्पेटनं कव्हर करू शकतो. बाय प्रोव्हाइडिंग अकॉस्टिक टाईल्स, आपण अकॉस्टिक टाईल्स या यूज करू शकतो. तुम्हाला हे मी सांगितलेले आहे अकॉस्टिक टाईल्स. आपण हे कुठं वापरतो तर मोठमोठ्या हॉल किंवा थिएटरमध्ये. सो यू कॅन सी हिअर दिस पिक्चर. सो लेफ्ट हँड साइड पर्सन दॅट इज रेड कलर इज स्पीकिंग. साऊंड सोर्स, ही इज अ साऊंड सोर्स. दुसरा जो रूम मधलाच पर्सन आहे तर इथे बघू शकता की या वॉलनं काय होते, साऊंड रिफ्लेक्ट होऊन त्याच्यापर्यंत जात आहेत. पण जर तिथंच आपण ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल म्हणा किंवा एखादं मॅप पिक्चर जर आपण तिथं त्या वॉलवर लावलं तर तिथं काय होतं, तर आधीपेक्षा ते रिफ्लेक्शन कमी होतं. किंवा जर ते ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल असेल तर जास्तीत जास्त ॲब्सॉर्प्शन होतं. This is one kind of example. So different style we are using and we can minimize the things. Okay, getting these things? Yes, sir. ओके. तर इथनं पुढं हे लक्षात ठेवा, पॉईंट डिस्कस करतोय आपण आणि त्याच्यावरचे उपाय किंवा त्याला कसं मिनिमाइज करायचं ते बघतोय. आता या पिक्चरमध्ये सुद्धा बघू शकताय की इथं आपण रिफ्लेक्टिंग सरफेस खालीच ठेवलेले आहेत. जर हाईट जास्त असेल तर असे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ठेवल्यामुळं काय होतं, तर तो आवाज किंवा ते स्पीच आहे तर खालच्या खालीच रिफ्लेक्ट होऊन ऑडियन्सपर्यंत पोहोचतं. ओके, सो दॅट्स वाय वी आर युझिंग सम पिक्चर्स टू अंडरस्टँड दिस थिंग्स इन्स्टेड ऑफ डिस्कसिंग ओनली. नेक्स्ट पॉइंट, ॲडिक्वेट लाऊडनेस. ॲडिक्वेट म्हणजे आता सांगितलं की सफिशियंट लाऊडनेस. तर सफिशियंट लाऊडनेससाठी काय केलं पाहिजे, पण इथं काय पॉइंट आहे ते आपण बघू. विथ लार्ज ॲब्सॉर्प्शन द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन विल बी स्मॉलर which will minimize the chances of confusion. Hence, sufficient loudness in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing. The loudness can be maintained at a desired level by. आता हे जे खालचे ते सगळे काय रिमेडीज आहेत, पण हा पॉइंट नेमका काय, तर ॲडिक्वेट लाऊडनेस म्हणजे सफिशियंट लाऊडनेस. म्हणजे मगाची केस घ्या ज्याच्यामध्ये रिव्हर्बरेशन टाइम काय स्मॉल आहे,
रिव्हर्बरेशन टाइम स्मॉल असल्यामुळे काय होतं, क्लॅरिटी आहे पण शेवटपर्यंत तो आवाज पोहोचत नाही. सो विथ लार्ज ऍब्सॉर्प्शन ऑफ टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन विल बी स्मॉलर. म्हणजे लार्ज ऍब्सॉर्प्शन असेल तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन काय असणार आहे, कमी असणार आहे. विच विल मिनिमाइज द चान्सेस ऑफ कन्फ्युजन. म्हणजे इथं कन्फ्युजिंग साऊंड तयार होणार नाही. हेन्स सफिशियंट लाउडनेस इन एव्हरी पोर्शन ऑफ द हॉल इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर सॅटिस्फॅक्टरी हिअरिंग. म्हणजे इथं काय होतं, तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन स्मॉल असल्यामुळं क्लॅरिटी आहे पण शेवटपर्यंत तो पोचत नाही. तर सॅटिस्फॅक्टरी हिअरिंगसाठी आपण काय केलं पाहिजे, द लाउडनेस कॅन बी मेंटेन्ड ॲट डिझायर्ड लेवल बाय. तर आपण तो लाउडनेस किंवा ती जी लेवल आहे डिझायर्ड लेवल ती कशी मेंटेन करू शकतो, युझिंग लार्ज साऊंडिंग बोर्ड्स बिहाइंड द स्पीकर अँड फेसिंग द ऑडियन्स. लार्ज पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस immediately above the speaker. Low ceiling are also useful in reflecting the sound energy towards the audience by providing additional sound energy using more number of speakers. So these are remedies. What it means, तर इथे तुम्ही कन्सिडर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल हा आपला हॉल आहे. जस्ट अ मिनिट, आय कॅन ड्रॉ हिअर. फॉर एक्झाम्पल हा आपला हॉल आहे. ठीक आहे, इथे एखादा म्युझिकल प्रोग्राम चालू आहे. So this person is speaking something or musical program etc. तर इथे आपण काय काय सांगितलं, युझिंग लार्ज साऊंडिंग बोर्ड्स. साऊंडिंग बोर्ड्स किंवा पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हे आपण कशासाठी वापरतो, तर हे बॅक साईडला तुम्ही वापरू शकताय किंवा या स्पीकरच्या वर वापरू शकताय. तर हे काय करतात, वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस किंवा साऊंडिंग बोर्ड्स, तर हे ती एनर्जी रिफ्लेक्ट करतात टुवर्ड्स ऑडियन्स. सो इट कॅन रिफ्लेक्ट बॅक दिस एनर्जी. हे सुद्धा जे बॅक साईडचे आहेत तर ते ही साऊंड एनर्जी काय करतात, टुवर्ड्स ऑडियन्स रिफ्लेक्ट करतात. ओके, तर आपण असे साऊंडिंग बोर्ड्स हे वापरू शकतो. लो सिलिंग आर ऑल्सो युजफुल इन रिफ्लेक्टिंग द साऊंड एनर्जी टुवर्ड्स द ऑडियन्स. लो सिलिंग म्हणजे काय, तर हे जे दिसते आतलं छप्पर म्हणजे आपण सिलिंग म्हणतो, इनर पोर्शन. तर हे जे सिलिंग आहे ह्याची जर हाईट जास्त असेल तर ही उपयोगाची नाहीये रेमेडी. पण लो सिलिंग म्हणजे जर हाईट कमी असेल आतल्या बाजूला तर ते सुद्धा काय करतं, साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट करू शकतो. देन व्हॉट इज लास्ट वन, बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल साऊंड एनर्जी युझिंग मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स. ठीक आहे, आता स्पीकर म्हणजे काय, तर हा माणूस नाही. मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स म्हणजे तुम्हाला माहिती की आपण साऊंड बॉक्स आहेत तर ते काय करतो, यूज करतो. सो वी कॅन यूज दिस साऊंड बॉक्स at last so that whatever the speech or music is going on, so last persons or people can enjoy the same thing. Okay, so these are the remedies for this second point, adequate loudness or sufficient loudness. Shall we move to the next one? Yes, sir. Then we go for next, focusing due to walls and ceilings. आता हे जे आहे, sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. तर ही आपली फर्स्ट रिक्वायरमेंटशी रिलेटेड आहे. पहिलं जे होतं ते फोर्थ रिक्वायरमेंटशी म्हणजे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. नेक्स्ट हे जे आहे तर हे पाचवी रिक्वायरमेंट आहे आपली, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड. ठीक आहे, पाचवी रिक्वायरमेंट काय आपली, देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल. सो फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सिलिंग्स म्हणजे मी तुम्हाला त्यावेळेस सांगितलेलं की जर असे काही सर्फेसेस असतील, समजा हा हॉल आहे, पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस किंवा कुठले पण सर्फेसेस असतील ज्याच्यामुळे साऊंड एनर्जी ट्रॅप होऊ शकते तिथं. ठीक आहे, तर आपण काय करू शकतोय, तर आधी आपण पॉइंट डिस्कस करू. इफ देर आर फोकसिंग सर्फेसेस लाईक कॉन्केव असतील किंवा कुठले डिझाईन असेल किंवा स्ट्रक्चर असेल या स्टाईलमध्ये, spherical, cylindrical or parabolic etc. on the walls or ceilings or the floor of the hall, they produce concentration of sound into particular region, while in some other parts no sound reaches at all. Thus there will be non-uniformity in the distribution of sound energy in the hall. For uniform distribution of sound in the hall, there should be no curved surfaces. If such surfaces are present, they should be covered with absorbent material.
arrange speaker at the focus of parabolic reflecting surface. This will be helpful to reflect beam of sound in the hall. ठीक आहे. तर पहिला पॅराग्राफ काय सांगतोय, तर तो पॉइंट एक्सप्लेन करतोय आपण. फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सिलिंग्स. फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सिलिंग्स म्हणजे काय, तर असे काही स्ट्रक्चर आहेत की ज्याच्यामुळे साऊंड एनर्जी तिथेच कॉन्सन्ट्रेट होते किंवा ट्रॅप होते. त्यामुळं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड एनर्जी मिसिंग असते तिथे. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी काय करतो आपण, देर शुड बी नो कर्वड सर्फेसेस. कर्वड सर्फेसेस नको आहेत. जर असतील, इफ सच सर्फेसेस आर प्रेझेंट, दे शुड बी कवर्ड विथ ऍब्सॉर्बंट मटेरियल. ऍब्सॉर्बंट मटेरियल जे असतात ते आपण लावून त्याला कव्हर करू शकतो. अरेंज स्पीकर ॲट द फोकस ऑफ पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस. किंवा आपण काय करू शकतो, समजा जर चुकून ते मोठं स्ट्रक्चर असेल तर तिथंच आपण जर स्पीकर लावला याच्या सेंटरलाच, तर इथं काय होऊ शकतं, तर इथून काय होऊ शकतं, दिस विल हेल्पफुल टू रिफ्लेक्ट बीम ऑफ साऊंड इन द हॉल. म्हणजे हीच साऊंड एनर्जी काय होऊ शकते, तर ही वेगवेगळ्या पोर्शनमध्ये आपण रिफ्लेक्ट करू शकतो जर आपण त्या पॅराबोलिक सेंटरला किंवा त्या स्ट्रक्चरच्या सेंटरला जर स्पीकरची अरेंजमेंट केली तर. ओके, इज इट क्लिअर टू यू? शॅल वी मूव्ह टू द नेक्स्ट वन? Hello, is it audible? Yes, sir. Okay. Next, echoes. Now, what is meant by echo? Echo म्हणजे काय, प्रतिध्वनी कसा जनरेट होतो. An echo is heard when original and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with time interval of about 1/10 second. एका पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल मध्ये जर एको जो जनरेट होतो म्हणजे काय, तर ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड, जो ओरिजिनल साऊंड आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड आहे तो आपल्याला पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल मध्ये ऐकवायला, तर एको जनरेट होतो. इट शुड बी अवॉइडेड ॲज फार ॲज पॉसिबल बाय ॲब्सॉर्प्शन. एकोज कॅन बी अवॉइडेड बाय. आता या रिमेडीज काय सांगतायत, कव्हरिंग लॉंग डिस्टंट वॉल्स विथ कर्टन्स ऑर ॲब्सॉर्बंट मटेरियल, कव्हरिंग हाय सेलिंग विथ ॲब्सॉर्बंट मटेरियल. तर तुम्हाला माहिती आहे की 17 मीटर ही रेंज आहे, तर त्या रेंजपासून जर आपण कन्सिडर केलं तर आपल्याला हे एकोज ऐकू येतात. तर इथं लॉंग डिस्टंट वॉल त्याच्यासाठी सांगितले, समजा मोठं ऑडिटोरियम आहे आणि डिस्टन्स लांब आहे, तर समोरची वॉल आहे लॉंग डिस्टंट वॉल, त्याच्यामुळे रिफ्लेक्शन्स येऊन एको तयार होऊ शकतो. किंवा कव्हरिंग हाय सेलिंग. हाय सेलिंग म्हणजे काय, तर हाईट सुद्धा जर त्या हॉल किंवा थिएटरची मोठी असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा एको जनरेट होऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, समोरच्या वॉलला आपण कर्टन्स किंवा ॲब्सॉर्बंट मटेरियल यूज करू शकतो आणि हाय सेलिंगला आपण ॲब्सॉर्बंट मटेरियलचा लेअर लावू शकतो आणि हे एकोज आहेत तर ते आपण मिनिमाइज करू शकतो. ओके, नेक्स्ट इक्वेलॉन इफेक्ट. आता इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय आपण डिस्कस केलेलं आहे. A set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces may produce a musical note due to regular succession of the echoes of the original sound to the listener. Here it is missing T, to the listener. This makes the original sound confused. This can be avoided by covering steps with carpet. Avoid pillars in the hall. म्हणजे काय, तर हा आपला ही आपली किती रिक्वायरमेंट आहे, सो आय थिंक 7th वन, देर शुड बी नो इक्वेलॉन इफेक्ट. तर मी सांगितलं की हॉल असेल आणि हॉलमध्ये जर पिलर्स असतील किंवा एखादं कुठलंही स्ट्रक्चर जे रिपीट केलं गेलेलं आहे, इथं कुठलं तरी डिझाईन असेल या प्रकारचं किंवा स्टेप्स असतील खाली कुठल्या तरी अशा, तर याच्यामुळं काय होतं, तर मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज तयार होतो. ठीक आहे, आणि त्यामुळे काय होतं, तर हा इक्वेलॉन इफेक्ट प्रोड्यूस होतो. इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणजे जस्ट लाईक मे बी तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल किंवा नसेल, की पाईपमधनं जसा आवाज येतो तसा कधी कधी एखाद्या हॉलमध्ये किंवा थिएटरमध्ये त्या टाईपचा साऊंड क्रिएट होऊ शकतो, ज्याला आपण इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणतो. सो वाय इट हॅपन्स, ए सेट ऑफ पिलर्स. पिलर्स म्हणजे काय, खांब असतील, ऑर एनी रेग्युलर स्पेसिंग, असं कुठलंही रेग्युलर स्पेस असलेलं रिफ्लेक्टिंग सरफेस असतील, मे प्रोड्यूस, तर ते प्रोड्यूस करू शकतात, काय करतात, म्युझिकल नोट.
म्हणजे मगाशी जे सांगितलं तुम्हाला कंबाइनड इफेक्ट ड्यू टू रेग्युलर सक्सेशन ऑफ एकोज. मी जे लाईन वापरतो सेरीज ऑफ एकोज, तर रेग्युलर सक्सेशन ऑफ एकोज ऑफ द ओरिजिनल साऊंड. ऑफकोर्स जो ओरिजिनल साऊंड आहे त्याचा जर सेरीज ऑफ एकोज एकत्र केला तर तो कंबाईन इफेक्ट आहे, तो म्हणजे इक्वेलॉन इफेक्ट. तर याच्यामुळे काय होतं, ओरिजिनल साऊंड डिस्टर्ब होतो. आपण ते कसं अवॉइड करू शकतो? कव्हरिंग स्टेप्स विथ कार्पेट. जर स्टेप्स असतील त्याला कार्पेटनं कव्हर करा, पिलर्स असतील त्याला आपण ॲब्सॉर्बंट मटेरियल किंवा कव्हर करू शकतोय. अँड अवॉइड पिलर्स इन द हॉल. अवॉइड पिलर्स इन द हॉल हे कधी शक्य आहे? जेव्हा आपण तो हॉल कन्स्ट्रक्ट करत असताना हे शक्य आहे. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की अवॉइड पिलर्स इन द हॉल म्हणजे हॉलमधले खांब काढून टाकायचे. सो हॉलमधले खांब काढून टाकले तर काय होईल माहिती तुम्हाला? हॉलच राहणार नाही. ओके, सो दिस रेमेडी इज बिफोर construction or during construction. Okay, getting these things? Shall we move to the next one? Okay, seating arrangement. Seats must be gradually elevated to take care of absorption of sound energy by human body. ठीक आहे, तर इथे तुम्ही बघू शकताय की सिटिंग अरेंजमेंट जी आहे तर ती कशी पाहिजे? ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड. ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड म्हणजे काय? तर ही पोझिशन तुम्ही हे थिएटरमध्ये किंवा मोठ्या ऑडिटोरियममध्ये बघितलं असेल. ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड म्हणजे इथं त्याची हाईट आहे तर ती वाढत जाते. याच्यामुळे काय होतं? दोन गोष्टी होतात. इथं आपला पर्पज काय? तर साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्प्शन बाय ह्युमन बॉडी, बिकॉज बॉडी इज ऑल्सो इज ऑल्सो ॲब्सॉर्बर. तर ह्युमन बॉडी जी आहे तर ती साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब करते. तर युनिफॉर्म ॲब्सॉर्प्शनसाठी सुद्धा हे महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय? वी कॅन सी दॅट प्रोग्राम easily, comfortably. So gradual elevation is important one. So same thing we have written here. Seating arrangement. Seats must be gradually elevated to take care of absorption of sound energy by human body. Okay, so this is a additional point which is not part of basic requirement but part of this explanation. Next, extraneous noise and sound insulation. आता हा आपला ही आपली 6वी बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. ओके, there should be sufficiently the hall must be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. तर extraneous noise म्हणजे काय ते आपण पहिल्यांदा बघूया. नॉइज म्हणजे काय ते आपण बघूया. So in a good hall, no noise should reach from outside. Noise may be defined as unwanted sounds such as कुठले कुठले हे आपण डिस्कस केलेले आहेत. स्ट्रीट ट्रॅफिक, हॅमरिंग, ड्रिलिंग, ऑपरेटिंग मशिनरी, moving of furniture, electric generator, etc. So this extraneous noise can be avoided by, हे आपण काय करू शकतो? अवॉइड कसं करू शकतो किंवा मिनिमाइज कसं करू शकतो? अवॉइड ओपनिंग्स फॉर पाइप्स अँड व्हेंटिलेटर्स. पाइप्स आणि व्हेंटिलेटर्स जे आहेत तर ते आपण त्याची जे ओपनिंग्स आहेत ते आपण अवॉइड करू शकतो. म्हणजे काय? तर पाईपसाठीची जागा आपण सोडतो किंवा व्हेंटिलेटर्सची जागा सोडतो तर ती आपण इथं ठेवायची नाही. तुम्ही म्हणाल की व्हेंटिलेटर्स जर नसतील तर काय? तर आपण तिथं एक्झॉस्ट फॅन यूज करतो आणि व्हेंटिलेशन आहे तर ते आपण क्लिअर करतो. म्हणून मोठे मोठे हॉल किंवा ऑडिटोरियम तुम्ही बघू शकता, तिथं व्हेंटिलेटर्स नसतात तर तिथं काय असतात? एक्झॉस्ट फॅन असतात किंवा अजून बाकीचे काय प्रोसेस असतात. अलॉटिंग सुटेबल लोकेशन्स फॉर डोअर्स अँड विंडोज. आता हे जे आहे ते म्हणजे काय? तर त्या हॉलमध्ये दरवाजे आणि खिडक्या कुठे ठेवायच्या तर त्याचे लोकेशन्स आपण जे सिलेक्ट करतो ते पण महत्त्वाचे. समजा रोड साईड असेल एक बाजूला तर आपण त्या साईडला जर भरपूर विंडोज केल्या किंवा दरवाजा त्या साईडने केला तर जास्त एक्स्ट्रॉनियस नॉईज येऊ शकतो. युझिंग हेवी ग्लासेस टू डोअर्स अँड विंडोज. डोअर्स आणि विंडोजच्या पोझिशन सुद्धा सफिशियंट नाहीत तर जे आपण डोअर आणि विंडोजला ग्लासेस वापरतो ती क्वालिटी पण चांगली पाहिजे, हेवी ग्लासेस. इन्सुलेटिंग मशीन्स लाईक रेफ्रिजरेटर्स, लिफ्ट्स, टाईपरायटर्स, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा. लिफ्ट्स जर असतील त्या बिल्डिंगमध्ये इन बिटवीन जिथं हॉल आहे तर ते सुद्धा आपण इन्सुलेट करू शकतो. टाईप रायटर्स किंवा प्रोजेक्टर्स असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळे केबिन तयार करावे लागेल एक्स्ट्रॉनियस नॉईज मिनिमाइज करण्यासाठी. कन्स्ट्रक्टिंग स्मॉल साऊंडप्रूफ केबिन फॉर मशीन अँड ऑफिस स्टाफ. जर टाईप रायटिंग मशिनरी असतील किंवा प्रोजेक्टर असतील किंवा अजून काही मशिनरी ज्याचा आवाज येतो तर त्याच्यासाठी आपण साऊंडप्रूफ केबिन तिथं करू शकतो. सो दिस इज द सेकंड लास्ट वन. नाउ लास्ट वन दॅट इज फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स. जो आपला 8 नंबरची रिक्वायरमेंट आहे आपली. देर शुड बी नो रेझोनन्स
within the building. तर हे काय नेमकं, ड्यू टू द interference between original sound and created sound, the original sound is distorted. Thus, the intensity of the notes is entirely different from the original one. This can be avoided by using absorbing material on reflecting surfaces. तर हे सांगितलेलं की रेझोनन्स म्हणजे काय, तर जो ओरिजिनल साऊंड आहे आणि जो रिफ्लेक्टेड साऊंड आहे, तर तो जर इंटरफिअर झाला तर तिथं रेझोनन्स तयार होतो आणि त्याच्यामुळे साऊंड काय होतो, डिस्टॉर्ट होतो किंवा आपल्याला तो नीट ऐकू येत नाही. तर जी इंटेन्सिटी आहे साऊंड वेव्हची, तर ती डिफरंट ऐकू येते आपल्याला ओरिजिनलपेक्षा. तर हे अवॉइड कसं करायचं आपण, युझिंग ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आपण ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज करून हे करू शकतो. ओके, सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स व्हॉट वी आर डिस्कसिंग? Yes, sir. ठीक आहे, तर हे आपण काय डिस्कस केलं, तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज. यामध्ये आपण कुठले कुठले पॉईंट बघितले, तर आपण स्टार्ट केलं रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय. रिव्हर्बरेशन जर जास्त असेल तर काय होतं, क्लॅरिटी मिसिंग असते. जर कमी असेल तर क्लॅरिटी असते पण आवाज शेवटपर्यंत ऐकू येत नाही. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर या रिमेडीज आपण डिस्कस केल्या. त्यानंतर ॲडिक्वेट लाऊडनेस म्हणजे काय, की जर रिव्हर्बरेशन कमी आहे, रिव्हर्बरेशन टाईम कमी आहे, क्लॅरिटी चांगली आहे पण शेवटपर्यंत ऐकू येत नाही, त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर हे जे साऊंडिंग बोर्ड्स आहेत किंवा पॉलिश्ड वूड अँड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आहेत हे वापरू शकतो, किंवा मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स आपण तिथं ॲड करू शकतो. नेक्स्ट, फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सेलिंग्स. जर एखाद्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरमुळं, कॉन्केव असेल, पॅराबोलिक असेल, जर आवाज किंवा साऊंड कॉन्सन्ट्रेट होत असेल तर त्यामुळे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन तिथं होत नाही. त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर त्या कर्वड सरफेसला ॲब्सॉर्बंट मटेरियलनं कव्हर करायचं किंवा तिथं स्पीकर ठेवायचा, जेणेकरून तो स्पीकर ते एनर्जी रिफ्लेक्ट बॅक करेल. एकोज जे जनरेट होतात ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड 1/10 सेकंदमध्ये जर आले तर ते आपण लॉंग डिस्टंट वॉल्स आणि हाय सिलिंग्सला कव्हर करून अवॉइड करू शकतो किंवा मिनिमाइज करू शकतो. इकोलॉन इफेक्ट म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज, तर ती आपण स्टेप्समुळे होत असेल तर कार्पेट यूज करू शकतो. पिलर्स असतील तर ते ड्युरिंग किंवा बिफोर कन्स्ट्रक्शन पिलर्स अवॉइड करू शकतो किंवा याला ॲब्सॉर्बंट मटेरियल आपण लावू शकतो. सिटिंग अरेंजमेंट कशी पाहिजे, तर ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड पाहिजे, जेणेकरून ॲब्सॉर्प्शन ऑफ साऊंड बाय ह्युमन बॉडी गेट्स परफेक्ट. देन एक्स्ट्रोनियस नॉईज म्हणजे बाहेरून येणारा जो गोंगाट आहे, स्ट्रीट ट्रॅफिक असेल, हॅमरिंग, ड्रिलिंग, कन्स्ट्रक्शनचा आवाज किंवा जनरेटर एटसेट्रा, तर हा जो आवाज आहे तो मिनिमाइज करण्यासाठी आपण या रेमेडीज आहेत तर त्या डिस्कस केल्या. म्हणजे पाईप्स आणि व्हेंटिलेटरसाठी जागा ठेवायची नाही. त्याच्यानंतर विंडोज आणि डोअर्ससाठी सुटेबल लोकेशन्स अलॉट करायचे. हेवी ग्लासेस किंवा चांगल्या क्वालिटीचे ग्लासेस यूज करायचे डोअर्स आणि विंडोजसाठी. आणि इन्सुलेटिंग the machinery by soundproof cabin etc. And freedom from resonance, that is if there is a interference between original sound and reflected sound, तर त्याच्यामुळं काय होतं, तर आपल्याला जो साऊंड ऐकू येतो तर तो परफेक्ट नसतो, त्याची इंटेन्सिटी वेगळीच असते, तर ती आपण ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज करून ही कमी करू शकतो. ओके, सो आय थिंक वी हॅव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल. I hope that you have understood this. If you have know what is meant by reverberation and what are the basic requirements, that's why it is connected to each other. So is it clear to you? हे क्लिअर Yes, झाले sir. का सगळ्यांसाठी? तर हे महत्त्वाचं आहे, तर हे तुम्ही परफेक्ट करा. ह्याचे स्क्रीनशॉट घेतलेत का आता? I have to show once again all the slides. This is first one. Factors affecting architectural acoustics and the remedies, reverberation. Then second, its remedies. Then next, adequate loudness or sufficient loudness. Then focusing due to walls and ceilings.
Then next, echoes, echelon effect, and seating arrangement. And then last, extraneous noise, freedom from resonance. Is it clear? So, घेतलेत का screenshot? Yes, sir. Rule number 6. Yes, sir. You are present, so I am checking the attendance. 6, 7, 8, 9, 10. Roll number 18, 18, 20, 21, 10, 28. Present. 32, 33. 33 present आहे sir. 32 present. Okay. 38. 40. 41. 41 present sir. Okay. 44. 45. 52. 53. 54. 55. 56. 64. 65. काय बरेच absent आहेत आज. ठीक आहे. Roll number 18, 20, 21. Then 38, 40, 44, 45. 52, 53, 54. 55, 56. 64, 65. Okay, so you enter your number in chat box also.